लो जी अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक हो, खैरियत दे नाल हो? जिस तरह के सब दोस्तों को पता कि अज मैं समुंदरी मौजूद हाँ। जनाब शेख हनीफ साहब दे इस टाइम बैठे हैं घर उन्होंने छत ते माशाल्लाह एहलियाने समुंदरी जेडे ने वो इत्थे मौजूद ने। शौक के हवाले दे नाल एक बाजी का भी एक सिलसिला है वो भी चल रहा है, और दूसरे नंबर के उपर कुछ दोस्त साहबाब इत्थे बैठे ने। इंशाल्लाह तुहाडी उन्हां नाल गपशप कराना। तो मेरे भाई ने बड़े अच्छे दोस्त ने जनाब शहजादा भाई, नाम मैनू उन्हां दा पूरा तो नहीं लेकिन मैं उन्हां तो पुछदा। शहजाद महर खालद साहब के शागिर्द ने माशाल्लाह, फैसलाबाद के बड़े नामवर उस्ताद ने, उन्हां दे शागिर्द ने। तो वो अपना कुछ इज़हारे ख्याल करनगे और इज़हारे ख्याल के हवाले ना मैं उन्हां नाल गपशप करदा। मजीद इंशाल्लाह जिहड़ी भी कोई गल है सब दोस्तों नाल शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। की हाल चाल है सर? ठीक ठाक सर? अलहमदुलिल्लाह शुक्र। अच्छा शहजादा भाई, तुसी सब तो पहले तो ये दसना कि अज असी जेडे सारे दोस्त बैठे हैं शेख हनीफ साहब के घर, ये इत्थे साडे आन दा और अज दी मीटिंग रखने का की मतलब मकसद सी? जैन भाई, सब तो पहले तो मैं सारे उस्तादां नूं ते सारे भाइयों नूं अस्सलाम वालेकुम कहना। वालेकुम सलाम। ते ये मीटिंग ये सी कि 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ शेख साहब ने साडी बाजी उड्डी सी जी, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ शेख साहब ਦਾ जी ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ शेख साहब ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ठीक है। शेख साहब ने मुतालबा ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੋ जी ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है। ਅਸੀਂ शेख साहब ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है। ਅਸੀਂ शेख साहब ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ठीक है। ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ शेख साहब ਨਾਲ। माशाल्लाह। ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ शेख साहब ਕੋ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ अच्छा जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਸਫਾ ਨੇ 11000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ शेख साहब ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਛੱਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਭਰਾ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा शहजादा भाई, मैं एक गल होर कहना, मैं नहीं ये कहता शेख साहब के उत्ते जिहड़े लगे हुए इल्जाम सी वो गलत सी सही सी, वो तो शेख साहब का मैटर है और जिहड़ी समुंदरी दी एसोसीएशन बनी है सारा उहदा मैटर है। एक झटकी जी गल ये है कि बंदा शौक तो उहदे नाल ही करदा ना जिहदा बारे बंदे नूं मुकम्मल पता होवे कि अच्छा बंदा और बेहतरीन शौक करन वाला। हुण अगर शेख साहब की जगह कोई ऐसा बंदा हुंदा कि तुहानूं पता हुंदा कि अखलाकी लिहाज नाल भी नहीं अच्छा और शौक के हवाले दे नाल भी इहदे विच कोई ना कोई चीज़ गलत है, तो तुसीं कदी भी शौक ना करदे। तो शेख साहब के हवाले नाल तुसीं की कहना चाहोगे? शेख साहब के हवाले नाल ये कहना चाहते कि शेख साहब बहुत अच्छे बंदे ने और उन्होंने उस्ताद पाकिस्तान च उन्होंने नाम है मियाँ साहब का। जी जी। असी उस चीज़ को मद्देनज़र रखते, असी अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करने कि साडी शेख साहब के नाल शौक हो रहा है माशाअल्लाह। हाँ जी। असी एक अच्छे खिलाड़ी ने। बाकी जो भी मसला मसाइल बनया है ये अल्लाह बेहतर जानता है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹਰਿਆ ਸਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਸਾਇਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਸਮਾਜੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 10-20-50,000 ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਊਂਚ ਨੀਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ शेख साहब ने मुनसफा ने फैसला दिता है। हाँ जी। शेख साहब ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ शेख साहब ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ। शेख साहब ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ शेख साहब ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਨਸਫੀਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ शेख साहब ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀ। शेख साहब नहीं ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ शेख साहब तो चलो नहीं गए, चलो उन्होंने इस गल का गुस्सा होएगा, मेरे ते इल्जाम लाया क्या कमेटी दे तुसी भी उन्होंने नाल शौक किया? क्या कमेटी दे वल्लों भी किसी बंदे ने ये कोशिश की कि यार वो नहीं आया तो असी जाके गल सुनीए इहदी,
ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਫੜੀਏ ਔਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ? ਬਾਕੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਹਰੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 2019 ਚ ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੱਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 11,000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 11,000 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ 11,000 ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਸਫਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜੀ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ। ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਫਤਖਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਆਸਫ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਆਸਫ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਰ ਨੇ। ਹਸਾਨ ਲਾਈ ਸੰਧੂ, ਆਸਫ ਸੰਧੂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਨਸਫ ਮਤਲਬ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋਏ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਉਡਾਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਦੇਤਾ ਲਿਖ ਕੇ? ਅੱਛਾ, ਮੁਨਸਫਾ ਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਬਸ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਜਾਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੱਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਘੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਨੀਫ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈ ਵਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਘਰ ਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਛਾਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਰਫ ਵਰਗੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸੁੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲਿਆਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਅੱਛਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਡ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਜੂ 4 ਵਜੇ 8 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬਟਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ। ਮੁਨਸਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਉੱਡਣੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਾਣਾ ਆਪਸ ਸੀ ਕੋਈ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਡੋਗਰ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਫੜ? ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਛਤਾ ਕਦੀ ਮੰਡੀ ਛਤ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਤਾਹਰ ਸੀ ਛਤ ਉੱਠੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਖਤਾ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਡੋਗਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਉਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਿਆ, ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਕਰ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਦੀ ਜੀ? ਸ਼ੇਖ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਡਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਬੀਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੰਦਨਹਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕਤ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 10ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ 10ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਉਦੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਹੀ ਸ਼ੌਕਤ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2018 ਦਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਕੱਪ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰਾ ਡਾਇਆ ਵਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਮਕਸਦ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ
ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ? 40 ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, 40 ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, 40 ਛੱਤਾਂ ਉਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ 1 to 5 ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਥਰਡ ਨਾਮ ਮੁੰਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ LCD। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ 37 ਛੱਤਾਂ ਉਡੀਆਂ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਫੈਸਲ ਬਾਸ। ਫੈਸਲ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੱਪ ਚ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਕੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਪ ਉਡਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਕੱਪ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੂਰਾ? ਫੈਸਲ ਬਾਸ। ਫੈਸਲ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕੀ ਸਰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ। ਵਸੀਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸਰ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਰ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਸਰ 440 ਫੈਸਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ। ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? 440 ਫੈਸਲ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਦਰ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਖੇਲਣ ਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸਰ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅब्बास। ਅब्बास ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਅब्बास ਭਾਈ? ਸਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਚਾਹ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਸਿਕੰਦਰ ਚੰਨੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮਕਬੂਲ ਆਦਮੀ ਨੇ। 12-13 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉਡਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੋਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ 12-13 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਊਂਚ ਨੀਚ ਏਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਕੱਪ 'ਚ ਹੀ, ਹਰ ਬਾਜੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਸ਼ਰੋਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਵਾਤੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੜਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਦਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੀ ਏ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ, ਨਾ ਉਹ ਤਲਕ ਦੱਸੇ ਨਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ
ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਵੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਸਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਫੈਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਗਰ ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਅਸਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਰੌਲੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਚਾਹੀਆਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾਵੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਬਤ ਕਰਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਤ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੁਨਸਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ, 8-9 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਸੇ ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਉਡਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਨਸਬ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉਡਾਇਆ ਵਾ ਤੇ 4 ਪੁਸ਼ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੀ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਫ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੂਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਪਿਆਰਾ ਡਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਛੱਤਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਡਾਇਆ ਵਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 2018 ਚ, 2 ਕੱਪ ਹੀ ਡਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੁਨਸਫ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਰਾਣਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੋਹਸਨ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਜੱਜੀ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਸਨ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੱਪ ਡਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਹੋਣ ਦੋ, ਜਾਣ ਦੋ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਜਿੱਦਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਓ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇhtਜਾਜਨ ਮਤਲਬ ਪਾਬੰਦੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਕਸੂਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੇਲੌਸ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਫ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰੀਫ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ਫਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਆ ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਵਾਤਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ ਭਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਫ਼ ਆ ਭਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚਣਾ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇhtਜਾਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣੀ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ 2 ਜੀ, ਅੱਸੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਰਮ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਿਸਾਨਾ ਸਰਵਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਬੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਕਾਪੜਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਈ ਤੇ ਜੀਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁਸਬੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਰੀ ਜੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 150-200 ਕਬੂਤਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਨਸਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਜੈਨ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਪ ਉੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਉੜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੁਮਾ ਇਤਵਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਲੋ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕੱਪ ਸੀਗਾ ਐਵਰੇਜ ਦਾ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਪ ਉੜਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਉੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਉੜਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ। 2 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਉੜ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੀਵੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਉੜਦੀ ਆ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਰਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੜ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੀਵੀਂ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 4-5 ਕਬੂਤਰ ਨੀਵੀਂ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ 4 ਬੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂਦਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤਜੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਦੇਖੇ। ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਸਰੇ ਕਲਦੁੰਬੇ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੜਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਆ, ਬਾਟਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ ਜੱਜੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ। ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈਜਾਨ। ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਤ ਬਣਾਈ? ਜੀ ਉਸਮਾਨੀਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਹਰੀਫ ਹੋ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰੀਫ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਹਮਦਰਦੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਇਹੀ ਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲੀ ਛੱਤ ਨਾ ਜੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਰਾ।
ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਪੀਜਨ ਫਲਾਈਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂ ਕਦਰ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ की गुजारिश है कि एक कोई एडा वड्डा मामला या जायदाद का रौला नहीं जे, और शेख साहब वर्गे बंदे बड़े घट जिहड़े लोग ने वो इस फील्ड दे विच ने, ज़्यादा लत्तां खिच्चण वाले ने। तो कोशिश करो कि अगर इस तरह के दोस्त तुहाडे नाल खड़े रहन और शौक नूं फरोग देण वास्ते पैसे भी देण, टाइम भी देण, तो उन्हां दी इज्जत करिए और उन्हां नूं संभालीए। और अगर किसी का कसूर होवे फिर उन्होंने बिल्कुल सज़ा देनी चाहिए और पूरी सज़ा देनी चाहिए, लेकिन एक तरफा होके जिहड़ा वो फैसला नहीं होंदा, वो तो हुक्म होंदा। तो मेरी सारे दोस्त समुंदरी के शायकीन बंदे अगे गुजारिश है कि इस मसले नूं, इस गल नूं अच्छे तरीके नाल सुलझाओ। शेख साहब ने इस शहर का जिहड़ा शौक है 2 धड़ियां तकसीम हो गया। शेख साहब ने हुण टूर्नामेंट उड़ाए ने, 40-40, 35-35 छत्तां उन्हां दे नाल ने। तो मेरी कतन एक कोशिश नहीं है कि किसी बंदे नूं नीचा दिखावां, किसी बंदे नूं डिग्रेड करां। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश हमेशा मुस्बत ही रही है और मुस्बत ही रहेगी। और अली बेग बरलास साहब कह रहे हैं कि जी दूसरी पार्टी इस एक का सुनकर ना कहें, दूसरी पार्टी के बारे में बयान सुनाए। अली बेग भाई अब उनका काम है मेरे साथ रब्ता करना, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे साथ रब्ता कर लें। मेरा नंबर हर बंदे के पास है 0321670408। तो अगर उन्हें कुछ चीज़ की कोई कमी महसूस हो तो मेरा नंबर ओपन है भाईजान, आप उससे ऑन है, मेरे साथ रब्ता करें। अपना जो मौका है वो भी ऐसे दोस्त बुलाएं, बिठाएं और अपना मौका बताएं। बल्कि बेहतर तो ये होगा कि वो इन दोस्तों को अपने पास बुलाएं और अपने भी दोस्त बुलाएं। ये कोई भी इनमें लड़ने वाला, झगड़ने वाला या किसी की ज़ातियात पे बोलने वाला नहीं है। शौक के हवाले से सब शौकीन है, आपस में बैठ के कोई भी जो इनकी उलझी हुई गुत्थियाँ हैं उन्हें सुलझाएं और बैठा के जिस कदर हो सकता है शौक में जो है ना वो अहम किरदार अदा करें। अली बेग साहब कह रहे हैं हम सब जानते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि उनके पास शेख साहब के साथ नहीं। बहरहाल भाईजान ये आप मेरे साथ टेलीफोन पर रब्ता करें तो बेहतर ये है, और कोई भी रॉन्ग कमेंट्स ना करें। और रॉन्ग कमेंट्स जो है वो हमेशा जो है ना वो बुरी चीज़ का सबब बनता है। आप करेंगे कोई और करेगा, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी कमेटी के ओहदेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि वो दोस्तों को इकट्ठा करें, बिठाएं और बैठ के जो भी मामला है उसे आसान तरीके के साथ हैंडल करें। और तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी।